जय माँ सारला जय श्री जगन्नाथ। आमे समस्ते श्रावण मासरे जलाभिषेक करने काउड़िया भार नहीं महादेव पाखक जाऊे। जार जो क्षेत्र को जो पीठ को जावाई इच्छा अच्छी श्रद्धालु मैंने से क्षेत्र को जाऊँगी। ए समस्ते युवपीढ़ी माने माँ भौणी समस्ते ये यात्रा सम्मिलित होउचंती। किंतु इथिरे गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय रही जहाँ आमे माने अनुभव करिचे तथापि किछि अंश रे आमे ताकू बेख्याल भाव नहींचे। महादेव भोलानाथ एवं तांकर अन्य एक नाम होची पशुपतिनाथ पशुपति। तेणु जी समस्त जगत चराचर नाथ एवं पशुमानकर मध्य नाथ जीवजंतु मानकर से नाथ। किछि दिन श्रावण मास आरंभ होबार पूर्वरु आमे माने जो माने आमिष भक्षण करुचंती, जो माने जीव हत्या करी खाउचंती, से माने किछि दिन श्रावण मास पूर्वरु से खाद्य को जो दानवयुक्त खाद्य को से माने परिहार करुचंती। किंतु इतकी से माने भाविबा कथा जे आमे जो भोलानाथ जे पशुपतिनाथ समस्त जगतर नाथ पशुंकर नाथ तांको आमे आराध्य करवा को जाऊचे बा जलाभिषेक निमंते आमे तांको पाखु जाऊचे। वर्ष सारा आमे जीव हत्या करी रक्त मांस भक्षण कले, किंतु श्रावण मासर किछि दिन पूर्वरु आमे ताको छाड़ी देइकरी आमे जलाभिषेक करिया पे जाऊचे। महादेव को अर्चना वंदना बा पूजा करिया पे भाव भक्ति रे जाऊचे। एटी भाविबार कथा हला जे आमर भाव भक्तिटा कोउटी अछि। महादेव कौन ए सब देखि नांती ना महादेव कौन ए सब जानि नांती जे तुमे वर्ष सारा कौन करी करी आसीछ। जदि आमे तप आचरण करूचे, जदि आमे भगवान कर उपासक बा आराध्य करने को चाहूचे, ताले वर्ष सारा भगवान कर विरुद्धाचरण कर्म कले आ केवल श्रावण मास आसीगले जे आमे महादेव को जलाभिषेक करदेले महादेव तोष हो जिवे। यह निज अंतरात्मार थरे भाविकी देखंतु, निजर विवेक को पचारिकी देखंतु। निज भितर भी भगवान बसचंती अंतरात्मा भितर विवेक रूप रे तांको पचारिकी देखंतु जे जी वर्ष सारा आमे रक्त मांस भक्षण करी आसिले आ पूर्णिमा बा संक्रांति पूर्वरु आमे से रक्त मांस को छाड़ी देले आम शरीर काया कौन पवित्र हो गला ना आमे आम निजको भ्रमित करिया को चेष्टा करूचे ना प्रभु भोलानाथ को पशुपतिनाथ को भ्रमित करिया को चेष्टा करूचे। जहाँकर समस्त संसार चराचर जगत समस्त उपरे एक दृष्टि रही एक भाव रे क्या को आमे भ्रमित करिया को चेष्टा करूचे। तेणु जदि आमे प्रभुंकर उपासक होगा को चाहूचे, प्रभु को आराध्य करिया पई चाहूचे, भोलानाथ को बा निजर दुख निवेदन प्रभु को पाद तले समर्पिबा को चाहूचे, तेणु प्रथमे निजको सजाड़ा दरकार। निज जो शरीर रे आमे से कर्म करिबा से शरीर प्रथम पवित्र थिबा दरकार आ निज हृदयर भाव रो जो पुष्प से पूर्ण रूपे सात्विक भावे निर्मल होई प्रस्फुटित हवा दरकार। तांको ना भी भोलानाथंकर अन्य एक ना आपण भी जानिथिबे आशुतोष, जी सामान्य छोट जिनिस भी संतुष्ट हो जाती। बेलपत्रटी भी संतुष्ट हो जाती, क्षीर टोपेर भी संतुष्ट हो जाती।
କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ପାପ କରି ଆଜି ଦାନବ ଆଚରଣ କରି ନିଜ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କଲବଲ କରିକି ଖାଇକିରି ଆମେ କେମିତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭାଜନ ହୋଇପାରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇପାରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜ ଲୟକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ଆମ ନିଜକୁ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଚରାଚର ଜଗତ ତାଙ୍କର, 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ତାଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଟିକେ କ୍ଷତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଆମେ ହତ୍ୟା କରି ଖାଉଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆମ ଉପରେ ବରଦାନ ଦେଇଦେବେ? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ ପାଇବାର ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟର ସହିତ ନିଜର ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ବା କିଛି ଅଜ୍ଞାନ କାରଣବଶତଃ ଏ ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଅଛି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଏଇ ଜଳାଭିଷେକର ପ୍ରକୃତ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ, ମନକୁ, ସବୁକିଛି, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଦୁଃଖ ଆଉ ତୁମର ହୃଦୟର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ କରିବେ। ଏହା ମୋର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବନା, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଦୁଃଖର ସହିତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଠକୁଛେ ନା ଯିଏ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ? ତାଙ୍କୁ ତ କେବେ ଆମେ ଠକି ପାରିବାନି। ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳାଭିଷେକର ଯାତ୍ରା, ଏହା କୌଣସି ଚାକଚକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ବେଶଭୂଷା, ନା କୌଣସି ଚାକଚକ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଡ଼ମ୍ବର କରିବା ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଭୋଳାନାଥ, ଆଶୁତୋଷ। ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଚାକଚକ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରର କିଛି ପରିଭାଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଆଉ ଭାବକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ସର୍ବଦେବତା ବି ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ବି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚାକଚକ୍ୟ ରଙ୍ଗବାଜି, କୌଣସି ଦେଖେଇ ହେବା ସେଭଳି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ହୃଦୟ ପୁଷ୍ପକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ହୃଦୟ ଭାବକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯଦି ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ ଏହି ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ କରିବା, ହୃଦୟର ସହିତ ଯଦି ତା ଦେହରେ ଆଖିର ଲୁହ ଟୋପେ ବି ଝରିପାରିବ, କି ହୃଦୟର ଭାବ ତା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ହୋଇକି ଜଡ଼ିତ ହେବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯାହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଶା, ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ, ଯୁବପିଢ଼ି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଏ ବାହାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାକଚକ୍ୟର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ
ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ବର୍ଷ ସେଇଭଳି ରୁହନ୍ତୁ। ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହାଠୁ ଧର୍ମଠୁ ଅଧର୍ମ ବଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣ୍ୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ଜଳି ଯାଇଥିବା ହୋମ ଭସ୍ମରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରେ ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ତାଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କରେ ଅଧିକ କିଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ। କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ, କିଏ ସିଗାରେଟ୍, କିଏ ନିଶା ତମ୍ବାକୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, କିଏ ମଦ୍ୟପାନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍ ତାହା ତମ୍ବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛେ, ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। କାହିଁକିନା ଏହା କେବେ ହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀରକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ନିଶା ପାଇଁ ସାରା ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନିଶାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତା'ର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ପ୍ରଚାର କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କି ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆପଣ ଏ ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିକିରି ସେମାନେ ବି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରସାଦ ତାହା ନୁହେଁ, କେବେ ତାହା ପ୍ରସାଦ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। କିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବ ଖାଇଥିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ନା। ମହାଦେବ ଖାଇବା କଥା ଯଦି କିଏ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ କୁହେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା, ଯଦି ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଉଛ, ତାହେଲେ ମହାଦେବ ବେକରେ ବାସୁକି ନାଗକୁ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଭାବେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ଗରଳ ବିଷ ପାନ କରିକିରି ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ? ବିଷ ପିଇକିରି ହଜମ କରିପାରିବେ? ନାଗସାପକୁ ବେକରେ ପକାଇ ପାରିବେ? ତେଣୁ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନା। ତେଣୁ ବଡ଼ମାନେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବେ, ସାନମାନେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଦୟାକରି ଏସବୁ କରନ୍ତୁନି। କି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଢ଼ିବାର, ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭାର ରହିଛି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ ରହିବ, ଯାହା ମହାଦେବଙ୍କର ନିୟମରେ ନାହିଁ, ତାହା ବିନା କାରଣରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କି ନିଜ ବର୍ଷ ସାରା ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିକିରି ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା ବା ଜଳାଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ଆମେ କରିପାରିବା, ତେବେ ମହାଦେବ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, ଫଳବନ୍ତ ଆଉ ଚିର ଶୁଭଦାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।